much. Pastor Tina, thank you so much. Amen. As we all remain standing, ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ shall we all lift up our hands? ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. And ask Holy Spirit to take over. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಆತನನ್ನು ಕೇಳೋಣ. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Come on, sing it from your spirit. Dear esteemed pastors, after this conference, let me remind your ministry, your life, your family, your churches will never remain the same. Please be seated in the house of God. Are you ready for more this afternoon before the lunch? Are you ready for the spiritual biryani? I didn't hear that. Can I hear a good? Come on, somebody! Actually, it was supposed to be my brother's session. I want my brother to come here for a minute. You see, yes, I want to be here standing. You'll be taking session after the lunch later. Very powerful teacher from the Word of God. You want to give a good God bless you. Let me tell you something. From my childhood, he's always been very protective about me. Any trouble, he will stand like this. Any good chances, he will do this. You didn't like that? I know some of you are very jealous. I know some of you are little jealous. Little jealous, no? I get a brother like him. All our brothers and sisters in Christ. That's how we do. For better chances, for to promote, we push them front. I want to thank my Annie Tina also. Bringing the word. They've been very supportive. Thank you so much. He'll be ministering later. He told me to minister. That was his session. He said, morning session before the lunch, we want heavy fire. So you minister. I can't go with teaching after teaching. So this session, it has to be with power. So he said, he pushed me. Afternoon, full anointing session from one after the other. All the anointed men will take time to pray for you, lay hands, oil, glory, fire, everything will be there. Can I hear a good amen? Amen. So,
We'll also be ministering. So now I also want to thank my parents and for raising me up to this level. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. My spiritual parents. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹ. And last but not least. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾದರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆದದಲ್ಲ. Thank God for giving me Bamni Jennifer as my wife. ಮತ್ತು ಜೆನಿಫರ್ ಅವರನ್ನು ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Just stand up for a minute. ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? She's been adjusting with me for 6 to 7 months now. ಮತ್ತು ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ವೇಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. After our marriage, most of them after marriage they'll go for honeymoon. We actually went for honey mission trip. ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನರು ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹನಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋದೆವು. She's been very cooperative, very helping. ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Can I hear a good amen? ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? If you have, okay, he who finds a good wife finds the favor from the Lord, right? I found favor. ಮತ್ತು I found favor, praise God. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವರ ದಯೆ I ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. don't want to be in the introduction part only. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. We're going to go for meat. Are you ready? ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋರಾಗಿರೋಣ. I don't want because we've been hearing a lot of examples. I want to just straight get into the principles, the word of God. Are you ready? Okay. Are you ready? Can I hear a good amen? ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? First you should know who your God is. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Next you should know who you are. ನಂತರ ನೀವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Only then you can function well. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. There's a huge identity crisis in the Christendom. ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಅರಿವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. Can I be very practical? ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. Can I go deeper? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋಣವಾ? Hello. It may also do inner healing also. ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Many ministers have come across. ನಾನು ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. Many. ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳು. I started my ministry at the age of 11 and all. ನನಗೆ 11 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. I've come across hundreds and thousands of pastors and ಮತ್ತು leaders. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. Most of them ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು are insecure. ಅವರು ಅಭದ್ರತೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. Everybody is smiling now. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬೇರೆದಿಲ್ಲ, I know. Can I be real? ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ. Can I talk to you? ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ? People are not respecting me. ಜನರು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. People are not saying praise the Lord to me. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಜನರು ಸಹ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಪೈಸೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? Even if they are not giving me 10% or 10 paisa respect. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಸ್ಟರ್. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಪಾಲಕನು. Even I had that little bit of all these things. ನನಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಗಳಿದ್ದವು. But later on I knew. ಆದರೆ ನಂತರ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. Applying the principle of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. Knowing the true word of God. ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ. You will be out of all insecurities. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಅಭದ್ರತೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೇವೆ. That amen is suffering from cold and fever. ನೀವು ಹೇಳೋ ಈ ಆಮೆನ್ ಅದು ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ. Can I hear a Pentecostal amen? Come on somebody. Your praise the Lord and amen should heal every sick from now onwards. Come on somebody. ನೀವು ಹೇಳೋ ಆಮೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. Are you with me? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ? It's howling. Okay, maybe we'll stand here. I love to come and minister there, but let me, because of the sound thing. Okay. Now. ಈಗ. Okay. I'll be real, very real, and then we'll get into the meat. Now you see, Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, if you want to serve me, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ you have to deny yourself. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. If I say, okay, stand up, I'm a big man. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆ ಗರ್ವದಿಂದ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, do you know how many things, what and all I've done? Nothing will work. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. Every day when you say, Lord,
I deny myself and I want to focus on Christ and Jesus. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ Jesus will himself, he will introduce you to the world. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ. Hello. We love people to introduce us or ourselves. Am I right? ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. I love people to talk good about me. ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Do you want people to criticize you or love you or praise you? ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿರುತ್ಸಾಹಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ? We praise God. God also loves that. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. Amen. Will you be in the presence where people criticize you? ಮತ್ತು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ, but then there's a place when you will come, your identity, when you know Christ and when you are in Christ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಾ. The worldly matter doesn't matter. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಲೋಕವು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You will not be insecure. ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಅಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Are you with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? What is Christ like leadership? ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? He is the boss, he is the master. ಯೇಸುವೇ ಆತನು ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, he is the leader. ಆತನು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He also taught us the servant leadership. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾಯಕನನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. For this amen and all has gone down little bit. ಆ ಸೇವೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಮೆನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. How many of you want to live? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ? We have the life of God. ನಮಗೆ ದೇವರ ಜೀವ ಇದೆ, but you have to die for yourself. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು. Am I right? Are you with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? You want to flourish? ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾ? You want to become rich? ನೀವು ಧನಿಕರಾಗಬೇಕಾ? Ministry, you want your ministry to flourish? ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ? We are looking for help, right? ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, give, ಕೊಡಿರಿ and it shall be given. ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. Hello? Are you there? So even Mike also didn't like when we said this. It's okay. ಮೈಕು ಸಹ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, This is Bible. This is Bible. ಇದು ಸತ್ಯವೇದ, ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. You know why we are doing this? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? To see churches and ministries to flourish. ಸಭೆಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You know to whom I'm talking to? ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? Those people who are not concerned about outside thing, paying money, they're only concerned about spiritual things, and that's why you come from all over the world. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೇ ಇರುವಂತ, ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And if you want to flourish spiritually and financially, ಮತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ financially you have to give off. ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವರು ಸಹ ಆಗಿರಬೇಕು. Spiritually we have to give up. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. Hello, are you with me? Are you understanding? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? I'll come to the main stuff, because if you don't make the principle right, people will not understand. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. And resource and source is God alone. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲವು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. And when you give away, ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ, ಬಿತ್ತುವಾಗ, we trust more in the Lord. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಂಬುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Many a times I've emptied my pockets, my bank accounts. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. And I've seen God's divine provision. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರೋದನ್ನು. The God-given ministry to me is growing every day. ಮತ್ತು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇವೆ ಅನುದಿನ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And I'm not worried about anything. ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. When there is need, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಲಿ, I sow. ನಾನು ಕೊರತೆ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತೇನೆ. Needs are met. ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. I don't have to teach all these things. Maybe one of the session I'll touch on financial breakthrough, but not now. ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹಂಚುತ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ. When you are in Christ Jesus, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ? when you are in Christ Jesus, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ there is no identity crisis. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. There is no lack. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. Can I hear a good amen? ಆಮೆನ್. Now I want to tell you something beyond that. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. You know what did Jesus say to disciples? ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? Jesus said,
ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು in Gospel of John, ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ he says, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if they have received you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ they have received me. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ I ಹಾಗೆ. want you to read that. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Gospel of John chapter 13 verse 20 says, ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ವಚನ. யோவானின் சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். Gospel of John chapter 13 verse 20, it says, 13:20. Jesus say, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, if they have received you, they have received me. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Did you see what it is written? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? Did you read what it is written? ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರಾ? தமிழ்ல சொல்றேன். நான் தமிழ்ல யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತೀರಾ? உங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் okay, we'll balance it because we have people from Chhattisgarh, Orissa, Jhansi, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Ireland, Singapore, Malaysia, Sri Lanka. Come on, you're not talking. I think you should clap for them for coming from all over. In heaven, we will not have any translation issues. Amen. Okay, now listen. எவ்வளவு பேர் புரியுது? 13ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, அவர்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் என்னை ஏற்றுக்கொண்டது போல என்னை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. You are representing, or you are the body of Christ. You are Jesus himself there. ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೇಹವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು. ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Not many will say amen for this. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. When we read the word, you will understand. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. You know why Jesus chose you? ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? In Matthew chapter 10 verse 1. ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ವಚನ. Mark chapter 3 verse 14. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ 14ನೇ ವಚನ. Jesus chose disciples, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ to be with him, ಮತ್ತು ಆ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು, ಆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ. and gave them authority, and then he sent them. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. And he's not sending alone. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. When you go, ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ you are representing Jesus. ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Are you understanding? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello, these are the words of Jesus, not my words. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, if they have received you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ they have received me. ನನ್ನನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. It means you are Jesus right there. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I'll say that again. Now people have issues saying, they are talking about Christ. It's not false gospel, fake gospel, wrong gospel. It is Bible, I'm telling. Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, when you take water baptism, ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ put on Christ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Like you wear coat, like you wear cloth. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Now what do you have? Who do you carry? What are you wearing? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Christ himself. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. In case suppose if you're going from here to Madhya Pradesh, they're saying, okay, they're all beating people, there's persecution. Can I tell you something? When you go there, it is not you alone. It is you and Christ together. Come on, somebody. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಅನೇಕರು ಅವರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಧೆಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Many ask me, ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, how do you do deliverance ministry and still in ministry? From childhood you have been in deliverance ministry. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, can I tell you something? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. One day I read in the Bible. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಓದಿದಾಗ when Jesus was walking, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ. a demon manifested. ಮತ್ತು ದುರಾತ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. Said Jesus had come to trouble us. ಮತ್ತು ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಾಧೆಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದುರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ. When I read it, ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ I understood. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. In the presence of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ no demons can stay. ಯಾವ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಸಹ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Come on, it will manifest and leave. ಮತ್ತು ಯಾವ ದುರಾತ್ಮ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. It will manifest and it will leave. ಮತ್ತು ಆ ದುರಾತ್ಮ ಅದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. That word came as a revelation to me. ಆ ವಾಕ್ಯ
ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿತು. Since then, ಆ ದಿವಸದಿಂದ anywhere I go, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ most of my meetings, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅನೇಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ I know by this, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ the ಗೊತ್ತು, presence of Jesus is with me, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ, is in me, ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, is around me, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, and I'm in Him. ಮತ್ತು ನಾನು So ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I walk in any place, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋದರೂ ಸಹ I see deliverance. ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೆ. Today I've come to tell you, ಈ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, you are not alone. ನೀವು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗರಲ್ಲ. You are representing Jesus on this earth. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You go back to Tumkur. ನೀವು ತುಮಕೂರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. It is not you. ಅದು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is Jesus in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನೆ. Are you understanding? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? If you want to see something, ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, if you want some miracles to happen, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to act. ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. You know why the name came for the Acts of the Apostles? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? Because apostles acted. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. Oh, this you can get this revelation. Are you understanding? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Most of the time, even I've done that. I've done that. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. There is any sick people, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿರುವಾಗ lay hand and pray. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Dear ಮಾಡ್ತಾರೆ. Father, ತಂದೆ, please heal them. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು. We're asking. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But you know what the word has written, what Jesus has told in the Bible? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? He didn't say, ಆತನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, go to the sick, ನೀವು ರೋಗಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ go cry. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಳಿರಿ. He said, heal the sick. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. He didn't say to pray for the deliverance. ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ ಯೇಸು He ಹೇಳಿಲ್ಲ. said, cast out the demons. Come on. ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Are you understanding? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ You are here ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ not just to learn the word. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. You are here ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋದು to be with Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು, to receive the authority, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು go back and dominate. Come on, somebody. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. This afternoon I've come to remind every child and every minister of God. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. India has heard the gospel of love of Jesus, that Jesus loves, but what they have not properly seen is the power and authority and dominion of the Lord Jesus Christ. Come on, somebody. ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶವು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ, ಯೇಸುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. We have great leaders in this auditorium, in this church. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳಿದ್ದೀರಾ. Now in this hall, ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ there's Brother Ronald who does JLS. ಮತ್ತು ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ನಡೆಸುವಂತ ಬ್ರದರ್ ರೋನೆಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. Great men are here, bishops are here, ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. friends are here. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Thanks for coming. ಮತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. Do you know the amount of fasting and prayer is going on for you all? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? He's doing great leadership meeting. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೂಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Christian business people should come. ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕು. Pastors should influence the world. ಮತ್ತು ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕು. Are you understanding? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? If Ambani and Adani and all the Patani or Batani, whatever, if they have money, they will do their work. If the church has the wealth, if the church has the business people, we will not be asking for money. We will be building the churches. Come on, you don't have to ask. I pray that God will raise great leaders, businessmen, great pastors who will raise the church of Christ to heights. Come on, somebody. ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. You and Jesus become one. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ. Where does it say? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? In the book of John, ಮತ್ತು Gospel of John, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ very clearly says, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, chapter 14. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. You go back to your home and you can meditate. ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ As me and my father are one. ಮಾಡಬಹುದು. As me and my father are one. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೋ, As you all know, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ as me and my father are one. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. You and me are one. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Did you get that word? ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ? Sorry? 14 verse 20. What does it say? At that day, you will know that I am in my Father,
I in you. Me and my father are one. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are coming inside of you. ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. What else more you can ask? ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬಹುದು? I didn't hear that. Are you understanding? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Most of them are still like, I can see some little confused faces. Now, there's no confusion in the kingdom. It's only clarity in the revelation. ಮತ್ತು ದೇವರ I ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ want the ಸ್ಪಷ್ಟತೆ word to ಮಾತ್ರ come as a revelation to you. ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. How many of you ready for it? ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ I ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? want you to read this. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Gospel of John chapter 15 verse 5. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. All those people who are thinking about, kind of shortcuts for ministry, using their brain for ministry, it doesn't work in that way. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋದಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Turn the Bible to Gospel of John chapter 15 verse 5. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ I am ಹೇಳ್ತದೆ, the vine, ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಾಬಳ್ಳಿ, they are the branches. ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. He that abideth in me, abideth in me, abideth in me. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು, And I in him, ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ, the same bringeth forth much fruit. ಆತನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. For without me, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲದಂತೆ they can do nothing. ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, if you want to do ministry, ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, if you want to be fruitful, ನೀವು if you ಫಲಭರಿತವಾಗಬೇಕಾ, want to win souls, ನೀವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾ, if you want to have a successful business, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನ if you ವ್ಯಾಪಾರ want, if ಇರಬೇಕಾ, you want to walk in victory, ಜಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೀಬೇಕಾ, if you want to do something, ಮತ್ತು ದೇವರಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯ you ಮಾಡಬೇಕಾ, can do nothing without me. Come on, ಯೇಸು somebody. ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So you and Jesus, ನೀವು ಮತ್ತು ಯೇಸು, you and Jesus together ನೀವು ಯೇಸು ಒಟ್ಟಾಗಿ are going to do great exploits in His word. Come on, somebody. ಶಾಲೆಯಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. You know who you have? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know who you carry? ನೀವು ಯಾರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ Do ನಿಮಗೆ you ಗೊತ್ತಾ? know who is carrying you? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ It ಗೊತ್ತಾ? is the Creator God. Come on, somebody. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now, I want you to understand. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. There are three types of presence of God. ಮತ್ತು ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳಿವೆ. One is omnipresence. ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತ ಸನ್ನಿಧಾನ. So God's presence is everywhere in the world. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಲೋಕದ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. Everywhere. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. Number two ಎರಡನೇದಾಗಿ is the indwelling presence. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. The day you saved, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, the day you saved, ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ Jesus come into my heart. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ He's dwelling in you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Turn to your neighbor and say, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, I'm carrying something great. I'm carrying something great. I'm carrying something powerful. I'm carrying something powerful. You want to know what it is? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? High voltage power. High voltage power. Right? Jesus is not that Jesus who died on the cross like this ನನ್ನ always. ಯೇಸು, ನಾನು ಸೇವಿಸುವ ಯೇಸು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಯಾವ ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಯೇಸು ಅಲ್ಲ. He is the resurrected one. ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ Who ಯೇಸು is in you and working for you and working with you. ಆತನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Somebody shout glory. I want to get in deeper. Are you ready? Just scratching the surface. I'll bring the word to you. I'll bring the word. Is it helping you? Are you learning something new? ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, now Jesus said you can do nothing without me. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನಿಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. How do you start your day? ಮತ್ತು How do you start your day? ನಿಮ್ಮ ದಿವಸವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತೀರಾ? You should know what you can. ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅರಿವು ನಿಮಗಿರಬೇಕು. I go to my bed around 4 in the morning. ಮತ್ತು ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ತೇನೆ, ಮಲಗ್ತೇನೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ. When I wake up, ನಾನು ಎದ್ದಾಗ it can be any time. Any phone call can wake me up. ಮತ್ತು ಯಾವ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬೋದು. My wife also says, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, you should pray, you should pray, you should pray. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. I love to pray. ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ. But I want to tell you a secret. ಮತ್ತು ನಾನೊಂದು ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. My talk with Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಾಗ It's not religious. ಮತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. I want to be real with my Jesus. ನಾನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Is there anyone who is doing a religious prayer? ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? Prayer which was taught to you. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Which was taught to you. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Sometime it may work. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಹಾಯ I ಮಾಡಬಹುದು. want to remind you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. When you become, one with Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ನೀವು ಒಂದಾದಾಗ Even the minute sound. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊರ ಹಾಕುವ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರವು ಸಹ He hears it. He knows it. ಯೇಸು ಆ ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Are you with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? When you pray in the Spirit, ಮತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ you have already covered every prayer points. ಮತ್ತು ನೀವು ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. You are not praying for your prayer points at all. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. You will be praying for the prayer points of God. Come on, ದೇವರ somebody. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. I don't think so. There is a prayer point for God. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. You are only praying for the testimony points from God. Somebody, come on, get ready. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Make your prayers real. Maybe I'll come to that later. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. Prayer is very important. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. Let me stick with the presence of God. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. You realizing the presence of God ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ brings a lot of change in your atmosphere. ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. One, omnipresence. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. Second, indwelling presence. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವ ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿಧಾನ. Number 3, ಮೂರನೇದಾಗಿ it's a manifest presence. ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. How many, some of you, they say, Pastor, I feel heat. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಪಾಲಕರು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, I'm feeling the fire. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ರೀತಿ I'm feeling ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. cold. ನಾನು ನನಗೆ ತಣ್ಣಗೆ Falling ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. down. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ I ಬೀಳ್ತಾ cannot ಇದ್ದೇನೆ. stand. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I'm shaking. ನಾನು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You know what it is? ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Presence is everywhere. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. But it is the manifest glory presence of God. Come on. ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಮಾಕರವಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. Now that's where I want you to tap into that realm. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ Are you ready? ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. You see, many of them, they want to see changes, right? How many of you want to see changes in your ministry? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ? Turn to your neighbor and say, no struggle. ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, Say, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ, no struggle. ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ. And also I want to tell you, success is not accidental. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತೇನೆ, Pastor Chris says that. ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Pastor Chris says, Pastor Chris ಹೇಳ್ತಾರೆ, success is not accidental. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ You ಬರೋದಿಲ್ಲ. cannot wake up a morning and say, I have many things to do in my hand. I've dominated, conquered everything. No. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You have to start from your spirit man. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. You have to work hard. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. You have to work smart. ಮತ್ತು ನಾವು ಜಾಣರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. But no struggle. Somebody say no struggle. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ Come on, somebody shout no struggle. ಶ್ರಮೆ ಪಡಬೇಡ. See only forward and upward only in your ministry. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. So when you tap into the manifest presence, ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಂತ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸೇರುವಾಗ, ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ everything will become easy for you. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ. Old Testament ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ was outside in. ಮತ್ತು ಅದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಆಗಿತ್ತು. The presence of God, the Holy Spirit, the power has to come from above to inside. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. It's like the gate, ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಗೇಟ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ entrance, the holy place, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. and then holy place, and then the most holy place. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ. Can I tell you something? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, After Jesus dying on the cross, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ it's not the gate and then the holy place and most holy place. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ. It's from the holy place to the holy and then the gate and to the rest of the world. Come on, ಅದು somebody. ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅದು ಹಬ್ಬುವಂತದಾಗಿದೆ. How many of you are understanding it? ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Any of you are praying, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ, oh God, pour out your spirit. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಸುರಿಸು, God, give me. ದೇವರೇ ಕೊಡು. You're still a baby Christian or baby minister. Sorry to say that. ಮತ್ತು Can I be real? ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಸೇವೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Don't be offended. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋವು ಪಡಬೇಡ್ರಿ. Don't be offended. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನೋವು This is ಪಡಬೇಡ್ರಿ. real. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ I ಸತ್ಯ. have prayed those kind of prayer. ನಾನು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Less result. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ The ಫಲಿತಾಂಶ. day I got the revelation, ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊಂದಿದ ಆ ದಿವಸ, the day I got the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೊಂದಿದ ದಿವಸ, the day I learned from Pastor
Chris and many of the men of God, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತಾಗ my spiritual parents, Pastor Eme, with many other men of God, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಮೆ ವರ್ಗೀಸ್ ಕಲಿತಾಗ I understood one thing. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. You have to start from the spirit being. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. Many are thinking from the physical realm. ಅನೇಕರು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. Body, ದೇಹ, soul, ಪ್ರಾಣ, and then spirit. ನಂತರ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. But in the New Testament, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ in spirit, ಆತ್ಮ ಮೊದಲು, what you have in the spirit, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ from ಏನಿದೆಯೋ, spirit to soul, ಮತ್ತು ಆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, from the soul to the body, ಆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, from the body to the kerchief, ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ and ಹೋಗ್ತದೆ, from the kerchief to the shadow. ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೆರಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Every sick will be healed when the power flows from your spirit to the outward. Come on, somebody. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮದಿಂದ ಹರಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ವಾಸಿಯಾಗ್ತಾರೆ. I've been living in that. I've been living with that. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. You can watch some of our YouTube videos. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ It's not marketing. ಮತ್ತು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. There's so much. Maybe they put only 5%, not even 5% of the videos on YouTube. ನಮ್ಮ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. I don't even have much time for those. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ Put ಹೆಚ್ಚಿನ on ಸಮಯ your media. ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. Every day we see deliverance. ಪ್ರತಿ Almost. ದಿವಸ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ See ಇದ್ದೇವೆ, healings. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. It's a daily it's a daily package. ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಆಗಿದೆ. If that is not happening, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗದೇ ಇರೋದಾದ್ರೆ it's a miracle. ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. You're not talking. Come on. This should be a lifestyle. ಈ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. I don't think healing and deliverance is something big. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ We ವಿಷಯ. are not following signs and wonders. ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are following Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು And the ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ signs and wonders will follow us. Come on, somebody. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚನೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತವೆ. How many of you want to see that result? ಮತ್ತು ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ? You know why we call this meeting? Why we organize this meeting? ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? So that men of God can lay hands. ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ You ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ can have gifts within you. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ Pray for the presence of God over you. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You already have the presence. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. But you have to bring that presence, the manifest. You have to get into that level of manifest presence where everything becomes very easy. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. And you want to see that those things to happen. ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ? The key is thirst. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಾರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. Hunger. ನಮಗೆ ಹಸಿವಿರಬೇಕು. Be serious with God. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು. Oh, amen for this. I know. Nothing is like magic or no time. Oh, some gimmick. No, it doesn't work like ಯಾವ that. ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Sometimes I take a break. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾನು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. January is my holiday. ಮತ್ತು ನಾನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಲಿಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. You know what most of my holiday I'll do? ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? 21 days of fasting. 21 ದಿವಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 40 days of fasting. 40 ದಿವಸದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. No giving appointment for anyone. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. I go to my prayer room. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. What is your holiday? ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇ ಏನಾಗಿದೆ? ನೀವು ಹಾಲಿಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Our structure, we need money, we need tea, we need anointing, we need everything. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡ ಬೇಕು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. The most important key is this. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. Start with it from your spirit. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ I come from our home. ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಯಾವ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. Download it from the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. Only Holy Spirit knows what to speak. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. If I speak from here, sometimes if people speak from here, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. there is no connection between here to here. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But when you speak from here, ಆದರೆ ನೀವು ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ you will be telling the future of the people. ನೀವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ. You will be getting the word from heaven. ನೀವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಾ. Expose everything what you calculate here. Bring it from the Spirit of the Holy Ghost. And give it to people.
I want to teach you this. What do we say? Somebody say, Pastor, what do I need more? ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ Pastor, I have the presence, you know. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ನಂತರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ವಾ Why should I come for the conference? ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು You're not talking. Hungry? Hungry for the word? I want to hear the word. Boys, come on, somebody. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು Most of them, we have the presence of God. Then why should I go for conference? Why should I go for worship? Why should I go for meeting? Why should I go for fasting prayer? ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ If I ಹೋಗಬೇಕು had presence, if I had God, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೇವರು ಸನ್ನಿಧಾನ ಆಗಲೇ ಇರೋದಾದ್ರೆ what do I need then? ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು Tell me, come on. Ask me, no. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು Okay. Ask me. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ What do we need? Acts chapter 4. ಆ ರೀತಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ Are you understanding? ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ I'll put it in a simple way. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ No matter what, ಏನಾದರೂ ಸಹ we must need grace. We need grace. ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ There's a huge difference between people with grace and without grace. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಉಳ್ಳಂತ ಜನರು ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಜನರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ Have you ever come across people who are criticizers becoming rich? ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರು Criticizers. ಕ್ರಿಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬೆಳೆದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ Have you seen them growing? ಮತ್ತು ಬೆಳೆದನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ Who are the people who grow? ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಜನರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ Those who see something special in others ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ವಿಶೇಷವಾದದನ್ನು ಕಾಣುವವರು and appreciate. ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವವರು Who will see something which is better in them. ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು Hello? Can you turn to your neighbor? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ Can you appreciate the two things? ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು Really, this is how it works. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ Because Christ is in them. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ When you bless them, ನೀವು you are ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ blessed because they're Abrahamic seed. ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ When people curse, they're getting curses back. ಮತ್ತು ಜನರು ಆ ಒಂದು Ministers, I'm talking to ministers. ಶಾಪ ಹಾಕುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ Are you understanding? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ And I always see people get blessed because they start blessing others, same blessing. Even blessing. He comes back in meaningful. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ There are evil people everywhere, bad people and good people everywhere. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ But what we carry is good Jesus. ಆದರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೇಸು. Gracious, glorious Jesus. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸು What we give is that glorious and gracious Jesus to people now. ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಹಿಮಕರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ Fill in the blanks. ಮತ್ತು Today I speak like that. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ And then I come to this person. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ You know Jesus loves. ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ You know Jesus loves you. ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ Because you did that. ಮತ್ತು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ I don't want to hear your gospel. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ And if you remain quiet, ನೀವು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು and even people are bombarding you, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು criticizing you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ wanting to kill you, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರೋದು because I know who I am in Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತು I'm not changed. ನಾನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ I'm not shaken. ನಾನು ಕದಲಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ When I open my mouth, ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ it will be full of grace, ಅದು ನಾನು ಬಾಯಿ full of power, full of love, full of word, full of glory. Somebody come, put your hands together and give God glory. ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡೋಣ I cannot give what I don't have. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರೋದನ್ನು ನಾನು I ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ can only give people what I carry. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ What ಸಾಧ್ಯ do you carry? ನೀವೇನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಪತ್ನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ தெரியுமா ನನ್ನ ಗಂಡ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಆಗ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಮತ್ತು ಆ ದಿವಸ ಜನರು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ If you're carrying only that hurt, ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನೇ ನೀವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ you ಇರೋದು only give hurt. ನೀವು
ಕೃಪೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದಾ? Can I talk? But you have to come back soon. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಗ I have a wonderful crowd of ministers. I love it. Listen. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Where was I? Don't get me home. Yes, okay. Now I come to Pastor Ranjit. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. I'm meeting him for the first time. ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I'm seeing him. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Maybe by accident he hit me. ಮತ್ತು ಆತನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆತನನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. He just had a small, he slipped and he had a small fall. ಮತ್ತು ನಾವು ಜಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ Something happened. ಏನೋ ಆಯ್ತು. So I say something about him. ಮತ್ತು ಆತನ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. For that moment. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ Okay. ಮತ್ತು ಆತನ ನೋಡಿರಿ. Oh, he stayed with fair. ಮತ್ತು ಆತನ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸೋತು ಹೋದವನು. And then this words he may carry. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. If you meditate on this only, ಈ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರು ಧ್ಯಾನ he ಮಾಡ್ತಾರೆ. will remain there forever. ಮತ್ತು ಆತನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. He says, ಆಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, that neighbor knows me only for 2 minutes or 1 minute or 2 minutes. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಈ ನನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇವಲ 1-2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. I know me myself more than 30 years. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I know who I am in Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ My God knows me even before the foundation was laid to the earth. ಅಸ್ಥಿವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. When I was in the womb, ಮತ್ತು ನಾನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ before the foundation was laid, ಭೂಮಿಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ the same God knows my future too. ಅದೇ ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಹ So ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. I did not remain in the present. ಮತ್ತು ನಾವು ನೀವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. I'm living for future forever. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I want to say this and then I want my life. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? Don't dress up. Don't dress up from where you're coming from. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Dress up to where you're going to. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Are you understanding? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Many of them are still like, they're dressing up, I don't have anything, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. even when you don't have anything now in the natural. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ In your ಸಹ spirit, you know ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ how rich and great is the Heavenly Father. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Dress up ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು to ಬಟ್ಟೆ where I'm going to. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು You know our dear Pastor Johnson Burgess, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರನ್ನು he ಕುರಿತು took the time for the first time in church. ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಸಭೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. Somebody told him, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು all in is going make fun of them. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ರು. ಪಾಲ್ ಯಾಗಿಚ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He preached in Pauling because one of the meeting in Hyderabad. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಪಾಲ್ ಯಾಗಿಚ್ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಸಂಗ Those ಮಾಡಿದ್ರು. who criticize, you don't even know where they are. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸುವವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತವರು ಮತ್ತು ಈಗ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? I just want to give you something to pray. Okay, when you pray, ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ pray in tongues. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Pray in the Holy Spirit. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Pray in the Spirit. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Okay, now another thing. How can you dominate the world? How many of you want to dominate your places? Some of you have heard from those who have come from KGM, from Tumkur, from Mysore. Can I see the hands? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊರೆತನ North Karnataka, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, Gujarat, ಗುಜರಾತ್, Gujarat is lying. Anyone? Uttar Pradesh, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, That's right, Orissa. ಒರಿಸ್ಸಾ, Chhattisgarh. Chhattisgarh. There are people from other places. Yes. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. People say, too many people, too many demons everywhere. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅನೇಕ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತವೆ. What is there around you? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ You ಮಾಡಿದ್ರೆ know our Heavenly Father is light. ನನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ And ಗೊತ್ತು. He is there in me. ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. And I am also the light of the world. ನಾನು ಸಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. Step into a place. ನಾನು ಸ್ಥಳ
you have to pray for something, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ pray for grace, ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ pray for greater power. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ 1 volt power, ಮತ್ತು 1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ you can only charge your mobile. ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು Same old message. ಅಥವಾ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶ Some people have forward ministry. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ You can understand what's a forward ministry? ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ Good morning, good afternoon, good evening. ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ I'm there, I'm not offended, I'm feeling it. ಅಂತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ In the coming days, you not even have time to do that forward ministry. You have fresh fire ministry from heaven, fresh word from heaven. I understand. ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಭರಿತವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರ್ತೀರಾ No copy ministry. ನಾವು Copy paste message. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ No copy paste ministry. ಮತ್ತು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ You understood. As Nanita brought the message, I think that if you want to work like that, you apply in your life and then it will work. ನೀವು Come on, ಆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಿ Write it down. I'm finishing now. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ How to dominate in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊರೆತನ ಮಾಡೋದು Word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ anointing, ಅಭಿಷೇಕ name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ blood of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ fire of God, ದೇವರ ಅಗ್ನಿ gifts of the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ glory of God, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ above all, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ the love of God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ Somebody shout good amen. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಗೋಣ. Alright, did you write it? ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ Okay, I do a thing. Leave your number, then WhatsApp and write the forward notes. Because of that, I give knowledge to be copy and paste now. For now. Okay, I want you to do this thing. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು All of you ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. are preachers, most of you are preachers. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾವು ಪ್ರಸಂಗಿಕರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪುಸ್ತಕ Zechariah chapter 4 verse 1. ಜಕರಾಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ 1 to 4, 1 to 6. 1ರಿಂದ 4 ವಚನಗಳು What prophet sees. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದರ್ಶನವನ್ನು Second, golden lampstand. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು 7 ದೀಪದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ And he didn't know what it was. ಅದೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ Full of gold. ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ How much is that gold? ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಇಷ್ಟ Pentecostal, glory, Sotram. If you don't want gold, you give it to us. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ I'm not here a preacher to say to put gold, I think gold. I'm a liberal preacher. What this word is saying, I'll preach that. Okay, now listen. God himself said 7 lampstands of gold. ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಂಗಾರದ 7 ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳು You are how many know what it is? ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟನಾ The book of Revelation chapter 1. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ The last verse. ಕೊನೆಯ ವಚನ The ಹೇಳ್ತಾರೆ angel saying ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದನು that 7 lampstand is 7 churches. ಆ 7 ಬಂಗಾರದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳು 7 ಸಭೆಗಳೆಂಬುದಾಗಿ You know what that church is? ಮತ್ತು ಆ ಸಭೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ How many of you have come to commercial streets and market? Have you been there? ಮತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ Have you seen people selling tomatoes? ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಏಕ್ ಖರೀದೋ ದೋ ಫ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಮಾಂಗಾ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಂಗಾ ತೇಂಗಾ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ and never come across ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ people selling gold outside the road on the street. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ Buy one gold chain and get two free. No. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಚೈನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಚೈನ್ Gold is precious. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತ It is protected. ಅದು ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ It is secure. ಅದು ಕಾವಲಾಗಿರುತ್ತದೆ I like it. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಘನಪಡಿಸ್ತೇವೆ Can I tell you something? ಒಂದು ವಿಷಯ The end-time church is full of gold and make sure the glory of God. We will get up, put your hands together and praise the name of Jesus. ಅಂತ್ಯ ದಿವಸದ ಸಭೆಯು ಮಹಿಮಾಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ Now if you want to get into the glorious stage, the golden season, golden face, golden time, golden stage, how many of you want to get into that? ಅದನ್ನು ಮಹಿಮಾಕರವಾದ ಬಂಗಾರದಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ Listen up. Ready now? If you want to get in there, the best way, the Bible says, not by might, not by power, not by my spirit,